ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಖಣದಾಳ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಯಂತ್ರದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಆಂಟಿ ಹಂಗರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ. ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಒತ್ತಡ ಮರೆತು ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಖರ್ಗೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಣ್ಣಾ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ನಮನ. ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೇವರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ನಡೆದಾಡುವ ದಂತಕಥೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಶುಭಾಶಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಬೋಗ್ಲೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಯಂತ್ರದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಯಂತ್ರದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ SK ಜೇನಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು PG ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MVN ಅಂಬಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ CN ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ SN ಮಿಸ್ಕಿನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪೊನ್ನರಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. It should be always safe, environment friendly, and it should not go beyond our control. So that's why the nuclear power plant are today very much safe. Okay? इसमें क्या होता है कि आप एक सिंपल सी बात एग्जांपल बताता हूँ. मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी का खुद का IQ नहीं है. मैं जैसे घुमाऊंगा वो वैसे घूमेगा. मैं अगर लेके कोई पत्थर को ठोक दूंगा तो गाड़ी भी ऑटोमेटिकली पत्थर को ठोक जाएगा, क्योंकि बिकॉज गाड़ी अपने आप को बचा नहीं सकता है. गाड़ी इज अंडर माई कंट्रोल, बिकॉज दैट सिस्टम इज अंडर माई कंट्रोल. मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगा. करेक्ट? न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा नहीं. दीज आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स. ये मेरे चलने से नहीं चलेगा. उसको लिखा गया है कि आपका 10 स्पीड पे जाने का है और मैं ऑपरेटर हूँ, मैं उसको 10 से 12 लेना चाहता हूँ. वंस द मोमेंट आई रीच 10.00001 that system will log me out. वो मेरे को बाहर कर लेगा. Means I cannot change the system. It is an automated system. There are certain parameters already decided. Based on that parameter, it will operate. It will not allow me to change the systems. So that's why it is written that lots of automated systems are there. Okay? आज के डेट में बहुत सारे automated systems हैं जो आपको कुछ change करने के लिए नहीं देगा. So they are automatic systems. ये इतना थिकनेस का होता है कि अगर आप कोई एरोप्लेन लाके भी इसको एक्सीडेंट करवा दे तो इट कैन सस्टेन दैट इम्पैक्ट. तो उसका इम्पैक्ट भी सह सकता है, बिकॉज इट्स ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है और वो बहुत मोटा वॉल हो. ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट ये earthquake को भी सस्टेन कर सकता है. earthquake को भी सस्टेन कर सकता है, फ्लडिंग को भी सस्टेन कर सकता है. इट इज हाईली सेफ. ओके? This is the safety features of a nuclear power plant. सर मेरा हाथ में जो चोट लगा था अभी भी मुझे लग रहा है. Then the doctor will say what he will say. आप दोबारा एक्सरे कर लेंगे, but after 1 month या 15 days. इसीलिए बोलता है
इसीलिए वो बोलता है क्योंकि जो एक्सरे आपके बॉडी से गया है, आपकी बॉडी उसको हजम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए. That time is called your buffer time. बनाना से क्या मिलता है हमें? पोटासियम. मेरे स्टोमक में जैसे ही जाएगा, it will come to a potassium. पोटासियम जैसे ही मेरे स्टोमक में जाएगा, it will become a radioactive component. Okay? It starts radiating from inside my stomach. तो अगर मैं एक साल भर कंटिन्यूअसली हर दिन बनाना खाऊंगा, I am getting 365 bananas. तो जितना रेडिएशन मुझे 365 बनाना से मिला, उससे कम मुझे रेडिएशन मिलेगा अगर मैं रिएक्टर बिल्डिंग के सामने एक साल तक रहूंगा. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಹಂಗರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿಯವರು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಂಟಿ ಹಂಗರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿಂಗರಾಜ ಸಿರಗಾಪುರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಂಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಐಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಎಸ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಚ್ಒಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಹರ್ಸೂರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಂಟಿ ಹಂಗರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂದಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಕ್ರಂ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೋಮಲ್ ವಿಕೆ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಜಯ್ ಬೇಡ್ರೆ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಬಿಲಾಲ್, ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಾದ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅಮೋಘ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಂದಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ರಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗರೇನು ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತವ್ರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗ್ತವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರಿಂದ ಇದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು, ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತಂದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿರ್ತಿರೋ ಸಹಜ ಇನ್ನಿತರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೊಂದು ಓದಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಒಂದ್ 2-3 ಇರ್ತಾವ. बोलो भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, मदर तेरेसा की जय, विनोबा भावे की जय. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಇತ್ತು, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇಶ ಸದೃಢವಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆನಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ,
ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಮುಖ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಿದಕ್ಕೊಳಗಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ, ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಇರಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಇರಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ 72 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರಲ್ಲ? ಅವ್ರು ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಟಿವಿ ತಗೋತಾನ, 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, MLA ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ ಅದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅದ, ಅವನಿಂದ ಏನ್ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ, ಅವನಿಂದ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ? ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಇಸಾಯಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರ, ಇವತ್ತು ವೃದ್ಧರ, ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರ, ಅವ್ರ ಸೊಸೆದೇರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಿರ್ಗತಿಕರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಗವಿಕಲರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದಪ್ಪ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ, ಇವತ್ತ ನಿರ್ಗತಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅದ, ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ರಾಮನ್ ಅವರು, ನೋಯರು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಜಬೂತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸದೃಢ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲೋಕಸಭಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮರೆತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಮರುದಿನವಾದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಐವನೇ ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಒತ್ತಡ ಮರೆತು ಮನೆ ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಸುನಗುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮನದಾಳದಿಂದ ಬರುವ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು. ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಶಾಣಪ್ಪ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು 26ರಂದು ಶಿರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಬಿ ಶಾಣಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಆದಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸುರಳಿತ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೂಡ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗೇನೋ 61% ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಐವಾನ್ ಏರಿಯಾಗಳು, ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತದಾನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬೂತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾರಿನೂ 11 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಾರಿನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಬೋಸ್ಗ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಖಣದಾಳ್, ಕಲಬುರಗಿ.